नमस्कार दर्शक बंधु केमती अच्छा आपण मैंने मोर विश्वास आपण निजर आत्मजागृति यात्रा को बुझीपारे अनुसरण करुवे। आज आम कथा स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी सिम्पटम्स कौन सब बा आत्मजागृति यात्रार केतेटा लक्षण गुड़िक। तो प्रथम कारण हूँ जिते स्पिरिचुअल अवेकनिंग आरंभ हुए तो बहुत सारा जिनस जीवन में बदलवा लगे। लाइफ हठात 360 डिग्री बदल जावाक लगे। तो प्रथम ही आपण को बहुत कष्ट जंत्रणा अनुभव हम जमती कि कौन से प्रकार हार्ट ब्रेक हे आपणकर माने कहीं प्रिय मनुष्य आपण को धोखा देवे आपण को छाड़ी चल जाए किंबा कहीं अति प्रिय लोकंकर मृत्यु हो निजर घर लोक होता कि प्रिय सांग होता कहीं भी अति प्रिय पाख मनुष्यर मृत्यु हो नहले एमती कहार हेब जे कहार बिजनेस बहुत भल चलुथिबो हठात बंद हो जिवो किंबा कहार भल जॉब थिबो जॉब हठात बंद हो जिवो आपण जॉब आउ कर परबेनी। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आसीबो बहुत बड़ आकार समस्या है कि आसीबो एमती भी हो पारे नहले एमती भी हो पारे कहार बहुत बड़ हेल्थ प्रॉब्लम हबो शारीरिक समस्या बहुत देखा जिवो बहुत बड़ बड़ रोग हबो नचेत एमती भी किसी रोग हम जहाँकि डॉक्टर जापर डॉक्टर बुझीपारे कौन रोग हो तो आप बहुत टेंशन रे कारण डॉक्टर जदि रोग को चिन्ह पारे तो तापर जाकि आपको चिकित्सा करेंगे आप मेडिसिन खाइबे तापर भल हे किंतु जदि डॉक्टर बुझीपारे जापर तो बहुत बड़ समस्या हम कारण मोर एमती होता मो एक्सपीरियंस थिला जे मोर बहुत बड़ हेल्थ प्रॉब्लम होता मो लाइफ पूरा चेंज हो गला मोर जहाँ सब आगू को प्लानिंग्स थिला लाइफ रे किसी पढ़ी कि कौन करी सब किसी मोर भांगीगला कारण मोर हेल्थ प्रॉब्लम एते पेन हुए मत मोर हेडाक बहुत हुए एते मुंड बिंध मु अल्प किसी समय भी कथा हो पारे ना बहुत जोर मुंडा बिंधा हुए किसी भी पढ़ी पारे ना गोटे धाड़ी मु लिखि पारे ना मो हाथ एते पेन हुए मोर नर्व प्रॉब्लम एते बाहरला मु गोटे धाड़ी भी लिखि पारे ना मो हाथ बिंधे मो हाथ रे चूड़ी भी पिंधि पारे ना कौन से प्रकार मु सुरक्षा सूता पिंधे सब बेले छोट बेलू ताकू भी मु काढ़ीदेली आउ पिंधि पारे कारण मो हाथ में रहा माने 5 मिनिट भी रही पारनी मो हाथ बिंध बहुत जोर बिंध से पुणी 2-3 दिन कंटिन्यू बिंध आउ ज्वर बहुत रहे मो देहरे किंतु कहीं टच कले बाहर कहे ना तो देहरे टेम्परेचर ना जना पड़ूनी किंतु मत बहुत जोर ज्वर थी मत लगे जलुची मो देह सारा जमी निआं जलुची मत एत जोर ज्वर थाए मु फैन तले बसी पारे ना कारण मो निश्वास बंद हो जाए मत बहुत प्रोब्लेम हुए। तो एते अनयूजुअल जिनस हुए जोटा कि साधारण लोक जीवन एमती घटेनी बहुत अजब लगे एत सब पेन होते प्रोब्लेम हो साधारणतः मो जीवन जापन करें किंतु डॉक्टर कहते किसी भी प्रोब्लेम ना मेसीन टेस्ट कला मेसीन भी कौन सी प्रकार रोग को चिन्हट कर पारानी जो कि मुझे स्ट्रेस रे गली आड़े हेल्थ प्रोब्लेम को साड़े एभली कथा को मु बहुत माने मेंटल स्ट्रेस को भी पड़े गली लोक मानकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है मते बहुत अपमान भी फील हुए जे डॉक्टर मैंने भी कहते यार किसी ना रोग एवं हस लगे कि बहुत पेन हुए मु कांदे बहुत तो लाइफ हठात चेंज हो सब प्लानिंग्स भांगा लगे आपंकर। तो एमती प्रथम पॉइंट हूँ जे प्रथम लाइफ रे बहुत बड़ आकार किसी समस्या आसो हार्ट ब्रेक हम कि भी हम आपंकर एवं जाना सेकेंड पॉइंट हूँ द्वितीय लक्षण हूँ आपण बहुत फ्रस्ट्रेट होगा लगे आपंकर आप बहुत निराश होगा लगे बहुत माने जीवन पर भरोसा ही रही आपंकर आप बहुत रागिवाक लगे सब कथार चिड़चिड़ हे बहुत रिएक्ट करेंगे समस्त कथार ओवर रिएक्ट सब कथार रिएक्ट करेंगे चिड़चिड़ हे। तापर तृतीय पॉइंट हूँ बहुत सारा लोक आपण जीवन रू बाहर लगे दूरे जीवे से आपण भी दूरे रे हो पारे बहुत क्लोज थिले से माने सब बेले कथा होतले आपनक सह किंतु एबे हठात गोटे साधारण कारण पई भी दूरता आसीजो आपन भीतर किछि कौन से गोटे छोट कथाटे हेतिबो से कथार सी हठात दूरे जीवे आपन सागर कथा हेबेनी किछि भी एमिति बहुत अजब प्रकार ए सब घटना घटिबो बहुत लोक आपन जीवन रो दूरे जीवे आपण भी एमती हम जे आपण भी डिटाच हो बहुत डिटाचमेंट फील हम
ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲସେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି କଥା ହେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କ୍ଲୋଜ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ ଆସୁନି, ଏବେ ଗୋଟେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ କ'ଣ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯିବେ, କାରଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ଖୋଲିବାର ସମୟ ଆସିଯିବ। ଆୱେକନିଂର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ସେୟା ହିଁ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁଖା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଥାଆନ୍ତି, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଫେସ୍, ତାଙ୍କର ରିଅଲ୍ ପ୍ରକୃତ ମୁଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବେନି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି। ତ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇପାରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଚର୍ ନଥିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରେଜ୍ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବଢ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପରକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ଡାଇମେନସନ୍ରୁ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ କରେନି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରେନି, ସେମାନେ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆୱେକନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନେ ନିଜେ ବଦଳନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେ, ସେମାନେ ବଦଳନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି, ସେ ଯେତେ ବି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଥିବ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତ ସେ ରହିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ପରିବାର ଠାରୁ ବି ଡିଟାଚ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳିମିଶିକି ରହିପାରିବେନି, ଆପଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆଉ କନେକ୍ଟ କରିବେନି, ଆପଣ ଏକା ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏକା ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ମିଶିକି ବୁଲିବା, ଖେଳିବା, କିଛି ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ପୁରା ଏକା ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆପଣ ରହି ବି ପାରିବେ, ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବେ, ଏକା ରହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ଆଗରୁ ସେଇଟା ବଦଳିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖୁ ଜୀବନକୁ, ଜିନିଷକୁ, ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ସେଇଟା ହିଁ ସତ, ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ, ମିଛ ଇତ୍ୟାଦି। କେବଳ ମୋର କଷ୍ଟ, ମୋର ସମସ୍ୟା, ମୁଁ କିଛି ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ, ପଜିଟିଭ୍ ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାଉ, ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ସେ ସବୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ସବୁକିଛି ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ, ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବି ବୁଝିପାରିବେ ସେଇ ସମାନ ଘଟଣାରୁ ହିଁ। ଯଦି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା, ତ ଆପଣ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହା ସହିତ ସେ କାହିଁକି କହିଲା ତାକୁ ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏମିତି କରୁନା ଯେ ସିଏ କାହିଁକି କହିଲା ସେସବୁ କିଛି ନ ବୁଝିକି ଆମେ ରାଗିଯାଉ, ଗାଳି କରୁ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଉ, ମନେ ମନେ କିଛି ବି ଆମେ କରୁ, ତ ସେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତ ଆପଣ କାଇଣ୍ଡ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଗର ପିକ୍ଚର ହିସାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, 6 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ସମାଜରେ ରହୁଛେ, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଛେ। ତ ଯେଉଁଠି ପଲିଟିକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ପର୍କ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାର ଚାଲୁଥିବ, କି ବେଶୀ ଡ୍ରାମା ଟାଇପ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ଚାଲୁଥିବ, ହିଂସା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ, ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଦୂରତା ରଖିବେ। ତେଣିକି ସେ ଯେତେ ବି ଆପଣର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ, ପଲିଟିକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରାମା, ଅଧିକ ଓଭର ଡ୍ରାମା କରିବା କଥାକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଚୁପ୍ ରହିବେ, ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ରହିବେ। ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଠି ସମାଧାନ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଡ୍ରାମା ଆଉ ଅନନେସେସରି ନେଗେଟିଭିଟି ହିଁ ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ 7 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଅଧିକ, କହିବେ କମ୍। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିବେ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶୁଣିବେ। ନିଜେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ନିଜର କଥାକୁ ଅଧିକ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଓଭର ହେଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶୁଣିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଣିବାର ପାୱାର, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱାକେନିଂରେ ଆସିବେ। ଆପଣ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଶୁଣିବେ ଅଧିକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କିଛି ବି। ତାପରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ କି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଥିବ ସେ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିବି। କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁଛେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଇହେବନି, ଇଗ୍ନୋର କରିହେବନି, ମନା କରିହେବନି। ତ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁ କଥା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ତ ଏ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। 8 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମେନ୍ ଥିଲା ସେମିତି ଆପଣ ନ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ପେନ୍ ବହୁତ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଜଏଣ୍ଟସ୍ ପେନ୍, ବଡି ପେନ୍, ମସଲ୍ସ ପେନ୍, ହେଡାକ୍ ଏସବୁ ରହିବ। ବହୁତ ସାରା ସଫରିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। 9 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଏଲୋପାଥିକ୍, ଏସବୁକୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ, ହର୍ବାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ମାନେ ହର୍ବ, ଯେମିତିକି କରି ଲିପ୍ସ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ଚାହା କରିକି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଫେକ୍ କେମିକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ରହିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ନିଜର ବଡ଼ିରେ, ସ୍କିନ୍ରେ ଏସବୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ନଲେଜ୍ ବି ଆସିବ। ଆପଣ ସେ ନଲେଜ୍କୁ ବି ବହୁତ ସାରା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ କରିହେବ, କେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୟାକୁ ଭଲ କରିହେବ, କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି କିମ୍ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲଗେଇକି ଭଲ କରିହେବ, ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇକି ଭଲ କରିହେବ, କି ଫେସ୍ରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କେମିକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, କ୍ରିମ୍, ଏସବୁ କ୍ରିମ୍, ପାଉଡ଼ର ଯାହା ସବୁ ଲଗାନ୍ତି, ମେକଅପ୍, ଏସବୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବେଶୀ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ବି ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନଲେଜ୍ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚେଇ ବି ଦେବ। ତ ଆପଣ ବି ସେଥିରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା 10th ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, କରୁଣା, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଆଗରୁ ଏତେ ସବୁ ବେଶୀ ନଥାଇପାରେ, ଯଦି ନଥିବ ବି ଛୋଟବେଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆୱେକନିଂ ପରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ ପରେ ଆପଣ ନେଚର ସହ, ପ୍ରକୃତି ସହ ବହୁତ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆସିବେ। ଆଗରୁ ହୁଏତ ସେଇମାନେ ସେଇଠି ରହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁନଥିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଭ୍ ଆସୁନଥିବ, ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଆସୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖାଯିବେ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ବାଟରେ କୌଣସି ଡଗି ବା କୁକୁରଟେ ଶୋଇଛି ଭୋକ ପାସରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ସେ ଜିନିଷ। କୌଣସି ଗଛ ଯଦି ମରିଯାଉଛି, ଶୁଖିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ। ଆଗରୁ ବି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଘଟୁଥାଏ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଆୱେକନିଂ ପରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୟା ଭାବନା ଆସିବ, କରୁଣା ଭାବନା ଆସିବ, ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ କରିବେ ବି। ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିବ, କିଏ ଗାଳି ଦେବ, କିଏ ହସିବ, ସେସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ, ଗଛମାନଙ୍କର କେୟାର ନେବାକୁ ଲାଗିବେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ହେଇପାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଗଛ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଯାଉଥିବ, ଶୁଖିଯାଉଥିବ, ଆପଣ ନିଜେ ତାକୁ ଯାଇକି କେୟାର କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବେଶୀ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ତାପରେ ରହିଲା 11 ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଏକା ହିଁ ଆକାଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଲ୍ ହେବ, ଯେମିତି
ଆକାଶ ସହିତ ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆପଣ, ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆକାଶରେ। ବହୁତ ଏମିତି ହେବ ଯେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆକାଶକୁ ଅନେଇବେ, ସେମିତି ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ରହିଥିବେ, ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଦିନରେ ଅନେଇକି ରହିଥିବେ ସ୍ପେସ୍କୁ, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିବେ ନିଜେ ନିଜେ ଏକା ଏକା ନିଜ ମନରେ। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବି ଅନୁଭବ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି। ତ ଏସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱେକନିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ଏସବୁ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ବେଶୀ ଅନୁଭବ ହେବ, ଆହୁରି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହିଲିଂ କରିବେ। ହିଲିଂ କରିବାର ପରେ ପରେ ବହୁତ ସାରା ପଜିଟିଭ୍ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ। ଆତ୍ମା ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିଲିଂ କରିବେ, କାରଣ ବିନା ହିଲିଂରେ ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଚାଲିଥିବ। ଯେମିତି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆୱେକନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ପେନ୍ ହେବ, ଅନଇଜିନେସ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ଏତେ ସବୁ ହୁଏ। ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଡକ୍ଟର ସମାଧାନ କରିପାରିବେନି କି ଅନ୍ୟ କେହି ଜୀବନରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ପୁରା ଏକା ହେଇଯିବେ ସେ ସମୟରେ। ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହିଲ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଭଲ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ତ ଏମିତି ହେବ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ, ହିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣ ହିଲିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ବି ଆସିବ ଯେ କ'ଣ କଲେ, କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଚାହିଁଲେ ବି, କାରଣ ଏତେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବହୁତ ଖୋଜିବେ ଯେ କ'ଣ ଆର ସମାଧାନ। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଖୋଜିବେ ବି, କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ରହିବେ, ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ଆପଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବେ, ଖୋଜି ବୁଲିବେ ନିଜେ ଯେ କ'ଣ ଆର ସମାଧାନ, କ'ଣ ଆର ସମାଧାନ। ତ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ଗାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମେସେଜ୍ ପଠାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମିତି ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ବି ଆସିବ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଥିବ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆୱେକନିଂ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଉଥିବ ନା, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କାହା ସହିତ ବି ସେମିତି ହେଉନଥିବ, କେହି ବି ଏମିତି ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆୱେକନିଂ ଲାଗିଥିବ। ତ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣ ହିଲିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣ ଇନର୍ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ ପରି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହାର୍ଟଲି ଟ୍ରୁଲି ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, କି ଯାହା ହେଇଗଲା ମୋ ସହ ଭଲ ହିଁ ହେଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଇଲି, ନିଜର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ଛୋଟବେଳୁ କି ମୁଁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି, ମୁଁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ହେଲ୍ପ କରିବି ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତ ଆପଣ ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଯାଉଛି, କି ମୋ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଆତ୍ମା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆହୁରି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ରହୁଛି, ସେଣ୍ଡିଂ ୟୁ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ happiness.